بسم الله الرحمن الرحيم. اس ویڈیو کے بعد یقیناً آپ ہر انسان سے وہ کام کروا لوگے جو آپ چاہتے ہو۔ یہ ایک اصول بتانے والا ہوں آپ کو، اس پر جو عمل کرے گا ساری دنیا اس کے ساتھ ہوگی، اور جو عمل نہیں کرے گا اسے تنہا چھوڑ دیا جائے گا۔ دوستو، میں ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں مچھلیوں کا شکار کرنے جاتا ہوں۔ مجھے ذاتی طور پر اخروٹ بہت پسند ہیں اور ساتھ میں اسٹرابری بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ لیکن جب میں مچھلیوں کا شکار کرنے جاتا ہوں تو میں یہ نہیں سوچتا کہ مجھے کیا پسند ہے، بلکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ مچھلیوں کو کیا پسند ہے۔ میں کانٹے میں اسٹرابری یا پھر اخروٹ نہیں لگاتا، بلکہ کیڑے لگاتا ہوں۔ پھر جب ہم انسانوں کو قابو کرنا چاہتے ہیں، انسانوں سے بات منوانا چاہتے ہیں، تو اس وقت ہماری عقل کام کیوں نہیں کرتی؟ میری ایک بات کو ذرا غور سے سنو۔ اس دنیا میں کبھی بھی کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا اگر آپ اس سے اپنی بات منواؤ گے تو۔ کسی بھی انسان سے بات منوانے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بات کرتے وقت اس کی ضروریات پہ بات کی جائے، نہ کہ اپنا ڈنڈورا پیٹا جائے۔ آپ جب بھی کسی سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی سے بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک اصول یاد رکھیے گا۔ میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ مان لیجئے کہ آپ کا ایک لڑکا ہے، کوئی 18-19 سال عمر ہے اس کی، اور اس نے سگریٹیں پھونکنا شروع کر دی ہیں۔ اب آپ چاہتے ہو کہ وہ سگریٹ نوشی چھوڑ دے، آپ کیا کرو گے؟ آپ اس کے پاس جاؤ گے، اسے کہو گے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم سگریٹ نوشی کرنا چھوڑ دو، تو کبھی آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اچھا، آپ جو چاہتے ہو اس میں کوئی دلچسپی نہیں لے گا۔ ہمیشہ انسان اس میں دلچسپی لیتے ہیں وہ جو خود چاہتے ہیں۔ آپ کو کچھ ایسا ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ جس چیز کو وہ چاہتا ہے وہ کون سی ہے۔ جیسا کہ وہ فٹ بال کا پلیئر ہے، آپ اس کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ یار اگر تم یہ سگریٹیں پھونکنا بند نہیں کرو گے تو فٹ بال والے تمہیں باہر نکال دیں گے، تم جب بھی دوڑو گے تمہاری سانس پھولنا شروع ہو جائے گی، تمہیں پھر کھلایا نہیں جائے گا، ٹھیڈا مار کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ تو پھر وہ آپ کی بات مانے گا، پھر کہے گا اچھا ابو جی میں سوچتا ہوں سگریٹیں چھوڑنے کی۔ آپ کا بچہ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، جو بھی ہے، کسی کو آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنے آپ میں دلچسپی ہے۔ اینڈریو کارنگی پچھلی صدی کا امیر ترین انسان تھا۔ اس کی سالی اپنے 2 لڑکوں کو لے کے بے حد پریشان تھی۔ وہ دونوں اپنے کام میں اتنے زیادہ مصروف تھے کہ گھر خط لکھنے کی توفیق نہیں کر رہے تھے۔ جو خط گھر والے انہیں بھیج رہے تھے وہ ان کو بھی نظر انداز کر دیتے تھے اور ان کا جواب دینا غیر ضروری سمجھ رہے تھے۔ اچھا، یہ اینڈریو کارنگی بڑا چلاک انسان تھا، بڑا چلاک انسان۔ اس نے اپنی سالی سے شرط لگا لی کہ میں ان کو خط لکھوں گا، خط میں صرف ان کی خیر و عافیت پوچھوں گا اور وہ پکا مجھے واپس جواب بھی دیں گے۔ اس کی سالی نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو خط لکھیں، کیونکہ وہ اپنے کام میں بہت مصروف ہیں۔ اینڈریو کارنگی نے کہا ایسے نہیں لکھیں گے، ان کا باپ بھی خط لکھے گا۔ اینڈریو کارنگی نے ایک سمپل سا خط لکھا، اس میں اس نے خیر و عافیت پوچھی اور نیچے ایک لائن لکھ دی۔ اس نے یہ لکھ دیا میں چٹھی کے ساتھ $20 بھیج رہا ہوں، تم دونوں رکھ لینا۔ لیکن اینڈریو کارنگی نے سچ میں کوئی ڈالر چٹھی کے ساتھ بھیجے نہیں، تو 2 دنوں کے بعد ان کا جواب واپس آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو خط بھیجا تھا ہمیں $20 نہیں ملے، جلدی پتہ کروائیں کہ $20 کہاں پہ گئے ہیں۔ تو اینڈریو کارنگی نے کہا کہ میں جیت گیا شرط۔ اسی طرح آپ کو دوسروں کی ضرورت کا دیکھنا ہے کہ دوسرے کیا چاہتے ہیں۔ آپ وہ مچھلی والا میں نے آپ کو بتایا نا، آپ نے دیکھنا ہے کہ سامنے لوگ چاہتا کیا ہے، سامنے والا کیا چاہتا ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے اخروٹ پسند ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، وہ چیز اس کے سامنے پھینکنی ہے۔ اب اس خط میں دیکھو، کارنگی نے یہ رونا نہیں رویا کہ یار تم اچھے لڑکے بنو، تم اپنی ماں کو واپس خط لکھو۔ اس نے یہ نہیں لکھا، اس نے سمپل نیچے ایک چھوٹی سی لائن لکھ دی جس میں ان بچوں کا فائدہ تھا، تو بچوں نے دستی خط واپس لکھا۔ میں آپ کو ایک اور آدمی کی ایک زبردست مثال پیش کرتا ہوں۔ ڈیل کارنگی پچھلی صدی کا زبردست مصنف تھا۔ اس کی کتابوں سے پڑھ کے یہ باتیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ ڈیل کارنگی ہر سال کے اینڈ پر لوگوں کو ایک ہوٹل کے بال روم میں لیکچر دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کو بتایا گیا کہ اس دفعہ اس کا کرایہ 3 گنا زیادہ بڑھا دیا گیا۔ جب یہ خبر ڈیل کارنگی کو ملی تو اس وقت تک اس نے سارے ٹکٹ چھپوا کے بیچ دیے تھے اور باقی بھی سارے ضروری اعلانات ہو چکے تھے۔ اب ظاہر تھا کہ وہ 3 گنا کرایہ زیادہ دار نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ہوٹل والوں سے یہ کہنا ایک دم بیکار تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ 2 دن بعد ہوٹل کے مینیجر سے ملنے کے لیے گیا اور اس نے کہا آپ کا خط مجھے ملا تو مجھے بہت حیرانی ہوئی، لیکن میں آپ کو الزام نہیں دوں گا، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی شاید یہی کرتا۔ اس ہوٹل کے مینیجر کی حیثیت سے آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نفع کمائیں۔
अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आप बिल्कुल गलत हैं। अगर आपको किराया बढ़ाने पर इसरार है तो आइए देखते हैं कि किराया बढ़ाने से क्या क्या आपको फायदे होंगे और क्या क्या नुकसानात होंगे। डेल कार्नेगी ने एक कागज निकाला, उसके एक तरफ उसने फवायद लिख दिए और दूसरी तरफ नुकसानात लिख दिए। उसने पहला फवायद लिखा, अगर आप मुझे बाल रूम किराए पर नहीं देंगे तो आपका बाल रूम खाली हो जाएगा और आप इसे नाच गाने के लिए या किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए लोगों को दे सकते हैं और इससे आपको ज्यादा मुनाफा होगा। ये फायदा बताने के बाद उसने कहा कि चलो चलते हैं, हम देखते हैं कि नुकसानात कौन कौन से होते हैं। पहला नुकसान तो ये कि आप अपना किराया बढ़ाते बढ़ाते और भी ज्यादा कम कर लेंगे, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि आप अपना किराया एकदम खत्म कर लेंगे, क्योंकि जितना किराया आप मुझसे मांग रहे हैं इतना किराया तो मैं अदा नहीं कर सकता, तो फिर मुझे मजबूरन किसी और जगह पे जाके लोगों को लेक्चर देना होगा। उसने कहा कि इसके अलावा आपको एक और भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसने कहा कि मेरे लेक्चर सुनने के लिए बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता और मज़ाहब लोग आते हैं, जिससे आपके होटल की मुफ्त में मशहूरी हो जाती है। अगर आप $5000 की रकम अखबारी इश्तिहारात पर लगाएंगे तो आपके यहाँ इतने लोग नहीं आएंगे जितने लोग मेरे लेक्चर सुनने के लिए आते हैं। डेल कार्नेगी ने कहा कि ये फायदे हैं, ये नुकसानात हैं, मैं आप पे फैसला छोड़ देता हूँ। ये कहते हुए डेल कार्नेगी ने पर्ची मैनेजर के हाथ में पकड़ाई और खुद चला गया। 2 दिनों के बाद उसे पता चला कि उसका किराया 3 गुना बढ़ने की बजाय सिर्फ आधा गुना बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आप गौर कीजिए कि डेल कार्नेगी ने अपना रोना नहीं रोया कि यार तुम कमीने इंसान हो, तुमने ये क्या कर दिया, मैंने तो टिकटें बेचती थी, ये हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। उसने ये कहा अगर मैं छोड़ दूंगा तो तुम्हें क्या नुकसान होगा। उसके फायदे की बात की, अपना नहीं डंडोरा पीटा। अच्छा, तो अगर जाके डेल कार्नेगी उससे लड़ता झगड़ता तो क्या मैनेजर कभी भी उसका किराया कम करता? नहीं करता, यकीनन नहीं करता। हेनरी फोर्ड का एक कॉल है, वो कहता है कामयाबी का कोई राज है तो वो बस यही है कि दूसरे आदमी के नुक्ता नजर को समझने की कोशिश की जाए और अपने मामलात को उसके ज़ाविया निगाह और अपने ज़ाविया निगाह दोनों से देखा जाए। कुछ अरसा पहले एक वालिद बहुत ज्यादा परेशान था। उसका छोटा सा बच्चा था, वो कुछ नहीं खाता था। उसे जो भी खाने के लिए दिया जाता था वो कहता था नहीं मैंने नहीं खाना, दूध पी लो, मैंने नहीं पीना। ये चॉकलेट और दूसरे फास्ट फूड खा के अपना पेट भर लेता था। उसके बाप ने पहले तो आम लोगों की तरह उसको डांटा दबका कि बेटा खाना खाओ, उसकी मिन्नतें भी की कि बेटा खाना खाओ, लेकिन वो फिर भी नहीं खाना शुरू हुआ। वो तो कहता था कि मुझे चॉकलेट दो, बिस्किट दो, फास्ट फूड किसी भी किस्म का दो, लेकिन खाना मत दो। फिर उसके बाप को एक दफा रियलाइज हुआ कि लोगों से बात मनवाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि उनके मसाइल पर बात की जाएगी। फिर उसके बाप ने सोचा कि यार कोई ऐसा आइडिया ढूंढना चाहिए जिससे बच्चे को फायदा हो, वरना इसने तो मेरी बात नहीं माननी, क्योंकि ये इंसानों की फितरत है कि कोई इंसान किसी इंसान की बात नहीं मानता सिवाय किसी फायदे के। जब उसके बाप ने सोचा, जरा एनालाइज किया, तो उसको पता चला कि पड़ोसियों का लड़का उसके अपने लड़के के साथ बहुत ज्यादा लड़ता है, जिस लड़के से उसका बेटा बहुत ज्यादा नफरत करता है। पड़ोसियों का लड़का एज में 2-4 साल बड़ा भी है मेरे लड़के से और सेहत में भी जरा पहलवान है। तो उसने अपने बेटे को ये कहने की बजाय कि यार मैं चाहता हूँ कि तुम खाना खाओ, उसने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर तुम ज्यादा खाना खाओगे तो तुम्हारे पास इतनी पावर आ जाएगी कि तुम पड़ोसियों के लड़के को हरा दोगे। तो बस फिर ये बात कहने की देर थी कि बच्चे ने दूध पीना भी शुरू कर दिया, खाना खाना भी शुरू कर दिया। उसका बाप कहता है कि फिर हम बाद में इसको रोकते थे कि बेटा थोड़ा कम खाओ, ये तो खाता ही जाता था। इस वीडियो में मैंने जो बात आपको सिखाई है वो ये है कि किसी से भी बात मनवाने का सिर्फ एक तरीका है और वो ये है कि सामने वाले के फायदे की बात की जाए, ना कि ये बताया जाए कि आप क्या चाहते हो। मैं आपको फिर से बता दूं कि आपकी ख्वाहिश से किसी को कोई गर्ज नहीं है। मेरी बात फिर से सुनो कि आपकी ख्वाहिश से किसी को कोई गर्ज नहीं है। किसी इंसान के दांत का दर्द उसके लिए ज्यादा अहमियत रखता है इस बात से कि फलस्तीन और बर्मा में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। बस इस बात को हमेशा याद रखना कि मछली को कांटे में हमेशा वो चीज डाल के दी जाती है जिसको वो पसंद करती है, ना कि वो चीज डाल के दी जाती है जिसे हम पसंद करते हैं। और अभी ये वीडियो हो गया है खत्म, इसे घुमा के मारो सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे, ट्विटर पे, मैसेजेस के जरिए, जैसे भी करना है यार से शेयर कर दो। अगर वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दिया करो, बाद में कहना फिर करवाना अच्छी बात नहीं है। और यार फेसबुक पेज पे जाओ, उसे लाइक करके आओ। और फाइनली अस्सलाम वालेकुम।